जय जगन्नाथ। आज आसतु बुली जिबा केन्दुझर जिला। केन्दुझर जिलार माँ तारिणी पीठ आउ गुंडीचा घागी वाटरफॉल आ भीमकुंड एतिकी तीनटा डेस्टिनेशन नहीं कि आम बाहर नुआ वर्ष पूर्व डिसेम्बर 14 तारिख रे केन्दुझर जिला को जेहेतु एत गुड़ा बाट भुवनेश्वर से दिन जाकि से दिन फेरिबा कष्ट तेणु आम ता पूर्व दिन 13 तारिख दिन जाकि गोटे होटेल रहिलु तापरे गलु माँ पाखु दर्शन करने सेदिन माँ पाखु एते लोक आसी था एते भयंकर भिड़ दर्शन करने असंभव जमी तारि भितर माँ दर्शन टे कलु आमर तो अधा लोक दर्शन कर पारे मो बो तो आदौ दर्शन कर पारानी भितर जाकि खाली माँ को पेढ़ारे मुंडियाटा मारिकी पलि आसला बहुत लोक होते आते इनडिसिप्लिन ना मंदिर प्रशासक ना पुलिस प्रशासक ना राज्य सरकार कौन सी तरफ भी किसी श्रृंखलार व्यवस्था नथिला पूरा इनडिसिप्लिन लाइफ देखी तो बहुत विरक्ति लगुला तेज से जहाँ भी हो जी लोक दर्शन कले कले बहुत समय आमर नष्ट होगा से माँ को दर्शन तो ठीक से हो पारानी अवश्य मोर जो गोटे झलक माँ देखी से आज भी स्मृति पटे रही माँ को दर्शन सारिके आम आसलु गुंडीचा घागी वाटरफॉल देखो ये आम पहुँचीगलु आसी गुंडीचा घागी वाटरफॉल सेठी भी लोक आसी पहुँची सारी बहुत लोक आसी पिकनिक स्पॉटा जेहेतु आम एठिकी गलु अवश्य यहाँ आमर हूँ द्वितीय थर आ पूर्व आर वर्ष आम ये फैमिली नहीं कि आसलु जेहेतु माँ को दर्शन करूँ तेणु यहाँ पाख मात्र तारिणी पीठर 7 किलोमीटर डिस्टेंस रे जेहेतु वाटरफॉलटा अच्छी प्राय समस्ते ये आसती किंतु वाटरफॉलटा भी बहुत सुंदर बहुत पाखे वाटरफॉलटा थाए आउ ये वाटरफॉल टी विशेषत्व हूँ तार ऊपर भागटा समतल ऊपर पटे भी लोक था आउ तल पटे भी लोक था देखो लोक गुड़ा केमती पानी रे भी डेउंचंती माने बिना देवधारे किंतु जदि बाई चांस गोड़ खसीज अवस्था से कौन हम तार किसी ठीक ठिकाना ना से अवश्य लोक मान सचेतनता नहीं सरकार ये जी सचेतनता रक्षा करने कथा तथापि रखिंट बाड़ फाड़ देती किंतु लोकों निज जीवनटा निर्भर करुच्ची एवं देखो केते सुंदर वाटरफॉल आदौ इच्छा हो बाहर बहुत बढ़िया लगे माने प्रकृतिर तो प्रत्येक रूप सुंदर तेणु ये सब जगार गोटे दिन तो मन भरबनी तथापि आम एठू बुलाबुली सारू ये गोटे वाचिंग टावर अच्छी टिके ऊपर वाटरफॉल टाक देखी हम सेठिकी भी आम गलु देखो केते लोक देखो केते लोक अच्छा सीढ़ी भी बहुत भल अच्छी यहाँ हूँ देखो वाचिंग टावर पुतुरा को कहली चल जीवा से टिके दुष्ट पिलाटा ताकू सब नजर रखा निहाती दरकार सीना बयस डेंगारे बड़ हो जाए किंतु बुद्धि रे आज भी से पिला अच्छी बहुत इनोसेंट तेणु ताकू सांगे नहीं गली मुझे चल जीवा देखू वाचिंग टावर केमितिया सी गला मो सांगे देखो जाऊे आगे आगे माड़ी जाऊँ पूरा जाकि ठिया होगी देखिलु दी पटर दृश्य बहुत सुंदर थिला आउ लोक मैंने भी श्रृंखलित थिले एठी अवश्य कम लोक थिले देखो केते सुंदर देखा आटा वर्षा दिन आर भ्यूटा पूरा अलग आसो पूरा से जी समतल भाग देखते सबुद पानी बाहर थो आउ वाटरफॉलटा पूरा पानी रे परिपूर्ण हो जातो बोली इमेजिन मु कर पारछि आपण माने मते निश्चय इमेजिन कर पारथे एटा केते सुंदर देखाउथो वर्षा दिन तो पहाड़िया अंचल को आसवा भी कष्ट से समय रे भी छुट्टी फुटी न थाए एबे प्राय डेरी भी हो गलानी जेहेतु मंदिर रे लेट है तेणु आमर मुख्य डेस्टिनेशन थिला अधिक समय कटेवा भीमकुंड रे से डेरी है प्राय दिन 11:30 12टा हो गलानी तेणु आम मैंने एतिक दर्शन सारिकी माँ आउ वाटरफॉल दर्शन भी करदेलु वाटरफॉल टे दृश्य भी उपभोग करदेलु तापर आम चलिलु भीमकुंड अभिमुखे गला बेलू आमको भोक भी लगुला तेणु आग खाइबू ना आग भीमकुंड दर्शन सारू एमती भाभी भाभी आग खाईदेलु गोटे जगार तापर गलु देखो यहाँ हूँ आम भीमकुंड स्थान आटा बहुत पर्यटक ये आसुच्च रविवार अच्छी आउ पिकनिक स्पॉट यहाँ गोटे द्वितीयतः माने भोजी करने लोक मैंने पिला मानक भी नहीं बहुत आसुच्च
ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି ବି ଅଛି। ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁକା ପର ହେଡ୍ କେତେ ଥିଲା ମନେ ପଡୁନି, ବୋଧେ 25 ଟଙ୍କା ନା କଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୀମକୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗେଟ୍। ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୱାଚିଂ ଟାୱାର ଅଛି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ପୁରା ସର୍କଲଟାର ଭିଉ ନେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ସନରାଇଜ ଆଉ ସନସେଟ୍ ସମୟରେ ଏଟା ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ 2ଟା 2:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଭୀମକୁଣ୍ଡଟା ପୁରା କଭର ହବ କି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ତା ଫଟୋଟା ଦେଖିଥିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ପାଣି ଥିଲା, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଥିଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଆ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଝରଣା ଯୋଉଠି ଅଛି ତାର ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ୱାଚିଂ ଟାୱାରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି, ଭଲ ଫିନିସିଂ କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ କାମ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଯାହା ଭାଇ କହିଲା, ଗଲା ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ହେଇନଥିଲା ଏ ପୋଲଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି ପାହାଡ। ସେଠି ଆମେ ପାଣି ଦେଖିକି ଆସିଲେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପଥର ଖଣ୍ଡ, ଇଏ ବି ସୁନ୍ଦର। କହିଲି ନା, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୂପ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର। ପାଣି କେତେ କମ ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ୱାଚିଂ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଆମେ ଗଲୁ, ମୋ ବୋଉ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତା ନାତି ଆଗରେ ଆଗେ ଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା, ତାକୁ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡିବା ବି ସୁଦ୍ଧା ତା ଭାବିବନି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫ, ଆଉ ଲାଇଫ ରିକ୍ସ ଅଛି ଏଠି, ସେ ସବୁ କିଛି ସେ ଭାବିବନି। ସେ ପୁରା ଚଢି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁକା ମୋ ବୋଉ ପାହାଚ ଚଢି ନ ପାରିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି। ଏବେ ବୋଉ ଆଉ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ସବୁ ଏଇ ୱାଚିଂ ଟାୱାରରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆମେ ଭାଇର ମୋର ଆଗ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଭାଇ ପାଟି କଲା, କହିଲା ଆସିଯିବା, ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇକି ଆଗ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମେ ପାଣି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାହାଡ ପଥର ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସତରେ ଭାରି ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିଲେ କିଛି ସମୟ ଏଠି ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ପୁରା କିଛି ନାହିଁ, ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ଆପଣ ମାନେ ବସିବେ, ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ହଜିଯିବା ପାଇଁକା କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କାହିଁ, ସମୟର ଅଭାବ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ, କମ୍ୟୁନିକେସନର ଅଭାବ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ସମୟ ମିଳୁଛି, ମୋର ତ ମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା, ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛ କର, ଯାହା ଯେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ କୋଉଠି ଟିକେ ବୁଲିଯାଅ, ଯାହାକି ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ତମକୁ ଚାର୍ଜ କରି ରଖିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଏଇଠିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। କେତେ ବାଲି ବି ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଏଠି ଆସେ, ତାହା ଫଳରେ ପଥର ଗୁଡା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପର ସେପ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ପଥର ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଘର ତିଆରି ସମୟରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି କିଣିଥାଉ, ସେଇଟା ଏଠି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଏଠି ଅଛି। ଗ୍ରାନାଇଟ ବି ଆପଣ ଏଠି ପାଇପାରିବେ, ଚୂନ ପଥର ବି ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ବଲ ଜିନିଷ, ଆଉ ଯୋଉ ଚିପ୍ସ ତିଆରି ହଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ପଥର, ସବୁ ପ୍ରକାର ପଥର ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲି। ତେବେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଆରେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗଛ ମୂଳେ ଯୋଉ ସବୁ ଷ୍ଟୋନ ସବୁ ଦିଆଯାଏ, କି ପଥର ଖଣ୍ଡ, ଗୋଲ ଗୋଲ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ଏଗୁଡା ତ ଏଠି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନବା ପାଇଁକା କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିନି। ହାତରେ ଧରି କେମିତି କେତେଟା ଯାଇପାରିବି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତଥାପି ସେଥିରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲରର ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେପ୍ର ବହୁତ ଗୁଡେ ପଥର ମୁଁ ଆଣିଦେଲି ନିଜ ଡ୍ରେସର ଓନି ଦେହରେ ଧରିକି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ସେ ଓନିଟା ପଛେ ଘରେ ସଫା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଥରଟା ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝରଣାଟା ଝରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଲାଇଫ ରିକ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏଠି କମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭାବିକି ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଲୋକ ତ ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ଯୁବକମାନେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଯୁବକମାନେ ଏଠି ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଡ ଖସିଯିବା ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣି ପଡି ପଡି ଚିକଣିଆ ହେଇଯାଇଛି ପଥର ଗୁଡାକ। ତେଣୁ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଡେଇଁବା, କମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କେତେ ଜଣ ଡେଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଭାଇର ରିପୋର୍ଟର ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଇଠିକି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବନି, କି ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, କାରଣ ସେଠି ରିସେଣ୍ଟଲି 2 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ଆମେ ସେଠିକି ଗଲୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ବୁଲିକି
ପାଣି ପାଖକୁ ଗଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ, ମାନେ ସେଟାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଅସମ୍ଭବ ବି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେଇ ଆସିଥିଲାଣି, ଆମେ ଫେରିବୁ ପୁଣି ସେଦିନ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ବୋଉ ଆଉ ଭଉଣୀ ଆଉ ସେଇ ଜ୍ୱାଇଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସି ସାରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ବୋଲି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେମାନେ ଚାଲିପାରିବେନି ଏ ପଥର ଦିହରେ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁଠି ସମତଳ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ିକି ଆସିବୁ ଭାଇର ମୋର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁତୁରା ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି, ନା ନା ସିଏ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ପିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ସିଏ ତାର କରିବା ମାନେ କରିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ତ ପୁରା ଯଦି କହନ୍ତି ବନ୍ଧା ଗୋରୁ ଫିଟିଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ହେଉଥିଲା। ଆରେ ମୋତେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯିବି, ଆରେ ମାଉସୀ ଯାଇଛି, ମାମୁଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିକି ମନରେ ଧରିକି ଆମେ ଫେରିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଫେରିଲୁ। ଆଉ ରାତିରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ଖାଲି ଚୁପ୍ ରହିକି ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଆସିବା କଥା। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ 2ଟା 3ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିକି ଆଉ ମନ ପୁରା ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପୁରା ଡେଥ୍ ଏ NH ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଯାହା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ବି ହଉ ପଛେ ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 12ଟା ବେଳେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅଧେ ଯାଇକିରି କେଉଁଠି ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ହେଇକି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଫ୍ରି ରହିଲେ, ଶାନ୍ତି ରହିଲେ ତ ଆମେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଭଲରେ ଭଲରେ କାମ କରିପାରିବା ବା ବିନା ପ୍ରେସରରେ କାମ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।